ব্রজজন রঞ্জন জয় ব্রজজন রঞ্জন জয় যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Gauru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 जय श्री राधा गोविंद की जय सीताराम हनुमान की जय गौर निताई की जय पंचतत्व की जय कंथराज श्रीमद् भागवत की जय संवेद भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे बार हरि हरि ओम नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयति मुदीरयति विधि रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ च मध्यं च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरि तत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदुगलुचि मकरंद परमानंद हे माधव पदुगलुचि से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हे मकरंद पान करी आनंदे हरिंक नामे बांध भेला पारी करिबे चौका डोला
সে চৌকারোলাং কপয়রে মন মোরহু নিরন্তরে মন মো নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলে জীব যাও হা কৃষ্ণ বলে যাও জীব মোতে উধর রাধা ধব মোতে উধর রাধা ধব মোতে উধর রাধা ধব ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধ 50 অধ্যায় শ্লোক 5-6 শ্লোক 5-6 বিষয় হলা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা কলে নিরীক্ষ তদবলং কৃষ্ণ উদ্বেলং ইব সাগরং সোপুরং তেন সংরুদ্ধং সোজনং চ ভয়াকুলং নিরীক্ষ তদবলং কৃষ্ণ নিরীক্ষ তদবলং কৃষ্ণ উদ্বেলং ইব সাগরং উদ্বেলং ইব সাগরং সোপুরং তেন সংরুদ্ধং সোপুরং তেন সংরুদ্ধং সোজনং চ ভয়াকুলং সোজনং চ ভয়াকুলং নিরীক্ষ তদবলং কৃষ্ণং উদ্বেলং ইব সাগরং বলুন নিরীক্ষ তদবলং কৃষ্ণ উদ্বেলং ইব সাগরং সোপুরং তেন সংরুদ্ধং সোজং চ ভয়াকুলং ତାପରେ ଶ୍ଲୋକଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ଚିନ୍ତୟଂ ଆସ ଭଗବାନ ହରି କାରଣ ମାନୁଷ
তদ্দেশ কালানুগুণং স্ববতার প্রয়োজনং চিন্ত্যং আসো ভগবান হরি কারণ মানুষ তদ্দেশ কালানুগুণং স্বাবতারং বাতার প্রয়োজনং। শব্দানুবাদ পছরে পাঠ করিবে। নিরীক্ষণ করি তত তার জরাসন্ধর বলং সেনাশক্তি কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ବେଳଂ ଏହାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇବ ସଦୃଶ ସାଗରଂ ଏକ ସାଗର ସୋ ତାର ନିଜର ପୁରଂ ନଗରୀ ମଥୁରା ତେନ ତା ଦ୍ୱାରା ସଂରୁଦ୍ଧ ଅବରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଜନଂ ତାର ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଚ ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆକୁଳଂ ଆକୁଳ ଚିନ୍ତୟଂ ଆସ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହରି ଶ୍ରୀ ହରି କାରଣ ସବୁକିଛିର କାରଣ ମାନୁଷ ମଣିଷ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ଥାନ କାଳ ସମୟ ଅନୁଗୁଣଂ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱ ଅବତାର ଏ ଜଗତରେ ସ୍ୱୀୟ ଅବତରଣର ପ୍ରୟୋଜନଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନୁବାଦ ବାଇ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏ ଜଗତର ଆଦି କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ତାର ନଗରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେପରି ଏକ ଉଲ୍ଲସିତ ମହାସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରିବାର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ଓ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ଏ ହେଲା ଅନୁବାଦ। ଭାବାର୍ଥ ବାଇ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ଓ ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ନିମିତ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ କାରଣ ମାନୁଷ ଏବଂ ସେ ସେହି ଭୂମିକାରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଚରଣକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଅଭିନୟ। ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ହତବାକ ହୋଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କ ଆଚରଣର ଅନୁକରଣୀୟ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାବିଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ପରାଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କ'ଣ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି କିମ୍ବା ଜରାସନ୍ଧକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦଳରେ ନେଇଯିବି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ବେଷ୍ଟାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନାମିନେ। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ବେଷ୍ଟାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନାମିନେ। ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତୀ ଦେବେ
गौरवानि पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सुंदर मंदिर, आज आम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय विषय हूँ द्वारकापुरी रे प्रतिष्ठा कहुच्छी। ये श्लोक आम 5-6 आवृत्ति कले। ये विषय आमर चली महाराज पूर्व आगुरी ये विषय बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर तुम भगवान का आसवार उद्देश्य कौन? गीता कहुई भगवान कहीं आसती ये परित्राणय साधुना विनाशय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय समभामी युगे। ये भगवान उद्देश्यटा गीतार कहुई। ये गीता पाठ कलापर अन्य गुड़ा आम कह भगवान आसवार उद्देश्य जे साधु भक्त मान परित्राण निमित्त दुर्वृत्त मानकर विनाश निमित्त तथा धर्म संस्थापन निमित्त मु जुगे जुगे अवर्तन हुए। विशेषकर जो माने साधु भक्त तांको उद्धार करेंगे। ये दुर्वृत्त मान विनाश कराटा बड़ कथा नुहे, बुझीपार कौन सी एजेंसी द्वारा से सभा करदे आग, किंतु जो माने साधु भक्त तांको परित्राण करिया होउची। विशेषकर आम देखा आम जो भगवान आसी द्वापर जुगे आम देखू प्रभुपाद बुझे भगवान विशेषकर शुद्ध भक्त मान आनंद देवानुत आसती। ये हूँ भगवान आसवार कारण। शुद्ध भक्त आनंद देवे। आम देखा समस्त कहे कौन कंस को मारिया आसते कि प्रकृत क्या उद्धार कर आसते देवकी उद्धार करने से आसते। ये कथा प्रभुपाद कही भगवान विशेषकर शुद्ध भक्त मान आनंद देवा निमित्त आसती। ये असुर मान सर्वदा भक्त मान को दुख दिखती सब बड़े देखते जो आसुर से भक्त मान सर्वदा दुख दिखती। असुर सर्वदा भक्त को दुख दिए। दीटा जिनस जे आसुरिक पत्र से सर्वदा भक्त को दुख दौरान। हाँ भक्त असुरर आत्मस्वजन बा भाई बंधु कुटुंब हो पारे। देखो भक्त असुरर आत्मस्वजन भाई बंधु हो पारे। जमती कहूँ प्रहलाद महाराज से भक्त थे पिता असुर थे ना क्या दुख दौले पिता असुर। हाँ केते दुख दौले भक्त को दौले कहूँ केते दुख से देते से। हाँ प्रहलाद महाराज से भाव में ये प्रभुपाद बुझे भक्त असुर आत्मस्वजन बा भाई बंधु कुटुंब हो पारे भाई बंधु कुटुंब हो आसपे किंतु तथापि से दुख दिए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपर पुत्र तथापि से पिता होई नाना दुख देते। हाँ नाना दुख देते केते प्रकार से दुख देते वर्णना कराई मारिया पे। कृष्णकर माता देवकी कंसर भौणी थिले। कंसर पुणी भौणी निज भौणी तांको स्वामी वसुदेव को कंस बहुत दुख देते। केते कष्ट लगुच भगवान निज परिवार आसुँच एत असुर मान कष्ट दौरान चिंता करवा कि कहना भगवान तो आसे एत दुख कहीं दौरान कहीं से माने कोल कृष्ण की जन्म लाभ करेंगे जो भगवान आसवे सेठारे ये सब असुविधा हो कोल भगवान धारण करेंगे ना यहाँ प्रभुपाद कहते कहीं से माने कोल कृष्ण ही जन्म लाभ करेंगे गति आसवे ना। तेणु भगवान कृष्ण कंस को वध करने अपेक्षा देवकी उद्धार करने निमित्त प्रधानतः अवतरण होते। कंस को वध करवाटा बड़ कथा नुहे कि देवकी उद्धार करने से आसते। ये कथा प्रभुपाद कहते किंतु उभय कर्म एका संगे चलता। एणे देवकी उद्धार हेले कंस भी चलला। से एठार कहुई भगवान साधु मानकर परित्राण और असुर मानकर विनाश निमित्त विभिन्न अवतार रूप में अवतीर्ण करते। आम ये देखा ये जो चली अध्याय चली जरासंध सी गोटे असुर थिला ना। हाँ असुर थिला आउ कंस असुर थिला। कंस मरीगला समय से आसला
कंसर दुईटा पत्नी ये थिले सी हूँ जरासंधर झील थिले ना कौन जरासंधर झील थिले ना कंस जो पत्नी थिला जिते बड़े झील मैंने विधवा हो गले से पहुँचले जरासंध पाखे जरासंध दुख देखिकी शपथ प्रतिज्ञा कला मु यादव कूल को पूरा ध्वंस करदे यादव कूल को ध्वंस करदे कौन से अनुसार से प्रस्तुत है तार वर्णना कराई कि माने जरासंधर केते सैन्य थिला हाँ केते सैन्य थिला ता मध्य पूर्व आमर शोक वर्णना कराई भगवान कृष्ण देखिले जरासंधर थिला 23 अक्षणी तार सैन्य थिला गोटे अक्षणी रोचे प्रति अक्षणी रोचे 21,870 हस्ती रोचन जो माने आरोहिणी सैन्य भी अच्छा 21,870 आरोहिणी सैन्य थे पदाधिक थे तापर 65,610 अश्वारोही सैन्य थे 1,09,350 जन पदाधिक सैन्य थे तेणु 23 अक्षणी सैन्य चिंता करते सी आसला केते थर 17 थर ना के आसो बोली सिद्धांत करता बुझीपार आप गोटे गोटे अक्षणी केते सैन्य देख तेणु भगवान कृष्ण देखिले जरासंध बहुत शक्ति अच्छी कि मुझे जरासंध को बंध करदेवी तांकर जो राक्षस मान अच्छे प्रजा राजा मान साहाय्य कर मरुंच कि तुम भगवान कृष्ण चिंता कले क्या मारे पड़ो जरासंध को मारे ना ये प्रतिथर युद्ध करेंगे आसबे एमान को मारदे जहाँफल सैन्य बल कमिज जो रजा साथ सी भी कमिजे यहीपरि भाव से ये कले कौन तांको मारिया को स्थिर कले युद्ध चलला से युद्ध जो हम तेणु भगवान की इच्छा तेणु तांकर दिव्य जगत दिव्य विमान आसी पहुँचीगला बुझीपार तादे अस्त्र शस्त्र सबू आसीगला भगवान इच्छा तेणु से बलराम को कृष्ण कहले बर्तमान आप विमान आसीगला सेठार बसंत युद्ध करिया पड़ो भगवान इच्छार सब जिन होना तांको इच्छा विमान आसी जाऊँगी इच्छा अस्त्र आसी जाऊँगी इच्छा युद्ध भी हो कारण पृथ्वी जो असुर अच्छा जो विनाश नकारे पुरुष पृथ्वी शांति लाभ हम कि तेणु से व्यवस्था कले किपरि भाव में ये सब विनाश है परित्राण साधुना विनाश दुष्कृता धर्म संस्थापनार्था समभावी जुगे धर्म माने को धर्म ये भागवत धर्म सनातन धर्म आउ आत्मधर्म ये प्रत्याश करें भगवान जुगे जुगे आस बर्तमान यही अध्याय से कथा कहुई आमर भगवान कृष्ण और बलराम एमान मध्य युद्धपाई प्रस्तुत हो गले सब आसीगला किंतु ये राक्षस इतने सैन्य ठूल कर युद्ध करने ये श्लोक आमर कहगला भगवान कृष्ण ये जगत आदि कारण हेले जिते बड़े ये पृथ्वी अवतरण करती से से मनुष्य भूमिका लीला करती ये हूँ भगवान का रामपति लीला मनुष्य ये मनुष्य लीला से अवतरण करती मनुष्य लीला सर्वोत्तम कहुँ कृष्णर जतक लीला तत्म नर लीला ये नर लीला हूँ सर्वोत्तम कहुँ कारण भगवान कृष्णकर हूँ आदि जिते विभिन्न रूप अच्छी कि नर रूप हूँ स्वयं भगवान कहुँ कृष्ण तो भगवान भय दिवुज कहुँ ये पृथ्वी अवतरण करती से मनुष्य भूमिका लीला करती तेणु जितेबाला से जरासंध को नगर चतुर्पार्श्व जेपरी एक उल्लसित महासमुद्र सदृश सैन्य समावेश कर देखिले यह देखिले किपरि सैन्य बाहिनी प्रजा मान मध्य भीति संचार करते सैन्य देखला प्रजा मैंने कौन है भर भयभीत हो गला ना लक्ष लक्ष सैन्य देखला प्रजा मैंने भयभीत हो भगवान कृष्ण मत भयभीत होना कि प्रजा मान जो भय अच्छे निवारण करा पड़ो ना से व्यवस्था कर सेतबले स्थान काल वर्तमान अवतार ग्रहण यथार्थ उद्देश्य अनुसार से तार उपयुक्त कर्तव्य निर्धारण कले कौन करा पड़ो भगवान आसुच्च कहीं परित्राणाय साधुना विनाश दुष्कृता
धर्म संस्थापनार्थाय सममे जुग आसन आम जहाँ पाठ कले तो भगवान का आसबार कारण हूँ जे धर्म संस्थापन करेंगे जो मैंने साधु सुरक्षा देवे भगवान को ये असुराणु मारे आसवा दरकार ना गोटाए गोटाए चिंता कले से सब सफा हो बुझीपार आम देखु चाहे कहूँ तेणु प्रभुपाद मत भावार्थ बहुत कथा सी बुझेले आम पाठ कले श्रीधर स्वामी मत देले जरासंध को किपरि भाव में पराजित करवा उचित मु कौन जरासंध छाड़ी से सैन्यमान हत्या करी मत ताल जरासंध छाड़देवी सैन्य हत्या करदेवी जरासंध मरुनी सैन्य मान मरीगले कौन जरासंध रहा ना तापर कहला कि जरासंध को हत्या करी सैन्य मान को मो दल नहीं जी जरासंध मारदेवी जो सैन्य मो को नहीं जी ता ठीक हम कि से समस्त हत्या करवा मो पाखे उचित हम कि समस्त मार उचित हम कि परवर्ती श्लोक कृष्ण को सिद्धांत दिखाई तीन टा जिनस प्रश्न आवर्ती श्लोक सिद्धांत दिखाई आम पाठ करवा भगवान चिंता कले जेहेतु जरासंध पदातिक सैन्य अश्व रथ और हस्तीदल समेत अक्षुणी समूहर सैन्यबाहिनी पृथ्वी भारस्वरूप होती जहाँ मगधराज समस्त अनुगत राजा मान संग्रह कर एठारे समेत कर बर्तमान भगवान कृष्ण सहित युद्ध करने जादव वंश ध्वंस करने तेणु जरासंध कला पृथ्वी जिते रजा थिले समस्त को से आह्वान कर सैन्य आनी गोटे जगार सब षोल है भगवान कृष्ण को मारिया सुविधा है गोटे जगार समस्त सभा कर जहाँ मगधराज समस्त अनुगत राजमान ठार संग्रह कर एठार समावेश कर विनष्ट करेंगे किंतु एकमात्र जरासंध को हत्या करने उचित हो ना कारण भविष्य में से निश्चय आउ एक सैन्य समावेश कर बुझीगला तो ये जरासंध मारदे लाभ कौन अच्छे हाँ ये सैन्य आसला मारिदेवी पुणी जरासंध आउ सैन्य आण पुणी मारि ये चलते जहाद्वारा सैन्य मान सफा हे आउ से रजा मान सफा हे जो मान बंदी कर प्रभुपाद बुझे यथार्थ विभजन पर कृष्ण सिद्धांत ग्रहण कले जेहेतु से पृथ्वीर असुर मान को विनाश करने पुनश्च जरासंध समस्त असुरों को भगवान सम्मुख को नहीं आसा आग्रही तेणु जरासंध को जीवित और कर्मव्यवस्था रखी अधिक फलप्रद हो जरासंध को जीवित रखा दरकार आ युद्ध कर पछे यही अवस्था रखी काम चलिया उचित सुंदर भगवान विशेषणटा देख परवर्ती श्लोक कहले भूभार हरण साधुगण संरक्षण और असाधुगण विनाश या वर्तमान मोर अवतार उद्देश्य मु कहीं आसी भूभार हरण करा पड़ो साधु मान को सुरक्षा दब असाधु ये हूँ मोर अवतार उद्देश्य जितेबाला कौन समय अधर्म विस्तार लाभ कै से निवारण करने एवं धर्म रक्षा निमित्त मो अन्य शरीर धारण करता है विभिन्न अवतार भगवान आभिन्न अवतार आमर जो केशव धूर्त राम शरीर से विभिन्न अवतार कथा कहुए भगवान विभिन्न अवस्था अवतार करते कृष्ण होती अवतारी केशव धूर्त राम शरीर जय जगदीश हरे से केशव जो कृष्ण से राम शरण धरले तेणु से विभिन्न अवतार आसुच्च बुद्ध शरीर आसिले आओ बराह रूप धरले विभिन्न अवतार कथा आम देखुचु आमर अवतार कथा कह जय देव से कही शेषुक आसवे कौन कल्कि अवतार आसवे ये समस्त सभा करेंगे बुझीपार शेषुक ये विभिन्न अवतार असंख्य हरि सत्येन्द्र यथा विद्यासीनुकूला यहाँ भागवत कहुए अवतार असंख्य अवतार असंख्य अवतार आसार आम कौन गणना कर अवतार हरे सत्यनिधि दिजा यथा विद्यासीनुकूला सरस्वी एक अक्षय सरोवर अच्छे से अनेक आउटलेट आस बुझीपार अनेक आउटलेट आस गोटे अक्षय सरोवर किंतु से सफा होना जिते पानी आसिले से पूर्ण अवस्था अच्छे अक्षय सरोवर सेमती भगवान कृष्ण होती अवतारी अनेक अवतार आसुपार किंतु जिते आसिले से सही अवस्था अच्छा अवतार ही असंख्य हरि सत्यनिधि यथा विद्यासीनुकूला सरस्वी गोटे अक्षय सरोवर अच्छे जिते पानी आसिले से अवस्था थाए सेमती भगवान होती अवतार जितेक अवतार आसुच्च से अवस्था थे कृष्ण कौन मरीगला ना कौन हाँ कृष्ण मरीगले बोले कौन जरासंध ये कौन ताको मारिदेला कौन जरा सब मारिदेला
କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଜନ୍ମ ତେଣୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ବୁଝିଲା, ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝେଇଲି ମୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଗଲା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଦୁଇଟି ରଥ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଦୁଇଟି ରଥ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାରଥୀ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ଥିଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଆଳୟ। ଯେଉଁ ରଥ ଦୁଇଟା ଆସିଲା ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳୟ, ମାନେ ଘର ତାଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଘର କୁହାହେଉଛି, ଆଳୟ କୁହାହେଉଛି। ଭଗବତ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମରୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରଥ ସେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଆସିଗଲା, ଅବତରଣ କଲା। ଭଗବାନ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଭଗବାନ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତଗଣ ପରମା, ଏଇଟା କରିବାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ରଥ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜ ହେଇଛି, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତା ଦେହରେ ବସିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଭଗବାନ ରଥ ଦରକାର, କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା। କି ବ୍ୟବସ୍ଥା! ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାନେ ରଥ ଆସିଗଲା, ରଥରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବସିବା କଥା ସବୁ ରହିଗଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର୍ଷଣକୁ କହିଲେ, ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ନା, ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝ ଶୁଣ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ମୋ ସଧେୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯଦୁଗଣକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରଥ ଓ ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କୃପାପୂର୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 23 ଅକ୍ଷଣୀ ଭାର ପୃଥିବୀ ଦୂର କରନ୍ତୁ। 23 ଅକ୍ଷଣୀ ଭାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛି। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଆସିଯାଇଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାପରେ କୁହାଗଲା, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବର୍ମ ପରିଧାନ, ସେମାନଙ୍କ ସୁଶୋଭିତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ରଥ ଚାଳନାପୂର୍ବକ ନଗରରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ସହିତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ବର୍ମ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଏ କଭର, ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ମାରିଲେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତାକୁ ବର୍ମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି? ନାଇଁ, କବଚ ନାହିଁ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ ଦାରୁକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଗରକୁ ବାହାରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବାହାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା। ଜରାସନ୍ଧ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ ନରାଧମ, ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେହେତୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକାକୀ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବାଳକ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? କିଏ କହୁଛି? ଜରାସନ୍ଧ। ଇଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଏଇଟା ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ମୋର କେତେ ସୈନ୍ୟ, କେତେ ବୀର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଏଇଟା ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ ଜରାସନ୍ଧ। ତୁମେ ମୂର୍ଖ, ତେଣୁ ତୁମେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥାଅ, ଆମେ ସ୍ୱଜନ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୋର ଦୁଇଟା ମାନେ ୟାକୁ କଂସକୁ ମାରିଛ, ମୋର ଦୁଇଟା ମାନେ ଝିଅ ରାଣ୍ଡ ହେଇଛ, ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ଏକଥା କହିଲା। ତୁମକୁ କ'ଣ ମାରିବି? ଦୁଇଟା ପିଲା ତୁମକୁ ମାରିବି। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବଳରାମ ଯଦି ମନ କର ଯେ ତୁମେ ଲଢ଼ିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କର, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୋର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତୁମର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାର, ନତୁବା ମୋତେ ବଧ କର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବିନି। ଏଇଟା ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବି? ବଳରାମ ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଛି ତା ସହିତ, ତାକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ମୋ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନତୁବା ମୋତେ ବଧ କର।
ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ବୀରଗଣ କେବଳ ମାତ୍ର ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଆତଙ୍କଗ୍ରସ୍ତ ମୁର୍ମୂଷଜନକ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଶୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତେଣୁ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ବାୟୁ ଯେପରି ମେଘରାଶି ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଥବା ଧୂଳିକଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିପାରେ, ଜରାପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ମଧୁବଂଶଜ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ, ରଥ, ଧ୍ୱଜ, ଅଶ୍ୱ, ସାରଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଦେଲା। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୁ ଯେପରି ମେଘରାଶି ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବରଣ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ୟାର ଏତେ ଥିଲା ସୈନ୍ୟବଳ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜରାପୁତ୍ର କୁହା, ଜରା ରାକ୍ଷସ ପୁତ୍ର ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ 2 ଜଣ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲା, ତାର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ରଥ, ଧ୍ୱଜ, ଅଶ୍ୱ, ସାରଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଦେଲା। କେତେ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆବୃତ କରିଦେଲା। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସାଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆଉ ନଗରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଓ ତାଳ ମୁଖର ପ୍ରତୀକ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ରଥ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋକାହତ ହେଲେ। ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ କାର? ବଳରାମଙ୍କର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ରଥ କୁହାହେଉଛି? ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତେଣୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରଥକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେତେ ବିରାଟ ହେଇଛି ରଥ ବାହାନ କୁହାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ସମବେତ ମେଘ ସଦୃଶ ବିପୁଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବା ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କର ସାରଙ୍ଗ ନାମକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନୁରେ ଟଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କଲେ। ଯେଉଁ ଧନୁଟିକା ଧନୁକି ଦେବତା ଓ ଅସୁରଗଣ ଉଭୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପୋଷଣ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତୃଣୀରରୁ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧନୁ ଗୁଣରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶାଣିତ ବାଣ ରାଶି ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ରଥ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ, ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବାଣରାଶିକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ବଳୟ ସଦୃଶ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି ରଥର। ତାପରେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଲୋକ ମଲେ, ସବୁ ହସ୍ତୀ ମଲେ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇନି। ହସ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକର କପାଳ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ହାତୀମାନଙ୍କର। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବା ହୋଇ ପତିତ ହେଲେ। ରଥ ଗୁଡ଼ିକର ଅଶ୍ୱ, ଧ୍ୱଜା, ସାରଥୀ ରଥୀଗଣଙ୍କ ସହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପତିତ ହେଲେ। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ବାହୁ, ଉରୁ, ସ୍କନ୍ଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱମାନ ଅଙ୍ଗ ସମୂହ ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଶହ ଶହ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲା? ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? 2ଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କୌରବମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟା ହେଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଥାଟା ଆମର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ହାତ ଉରୁ ମାଛ ସଦୃଶ, ମନୁଷ୍ୟର ଚୂଳ କେଶ ଶୈବାଳ ସଦୃଶ, ଧନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଢେଉ ସଦୃଶ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳ୍ମ କରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ରକ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କିଛି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ରଥ ଚକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ ସହିତ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତି ନଦୀରେ ପଥର ଓ ଗୋଡ଼ି ପରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଭୀରୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିଲା। ଅପରିମେୟ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ମୂଷଳ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ମଗଧ ରାଜାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବିନାଶ କଲେ।
ଯଦିଓ ଏ ବାହିନୀ ଥିଲା ଅଗାଧ ତୃଷ୍ଣା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱରଦୟ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ମାତ୍ର। ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଖେଳ ସଦୃଶ। ପିଲା ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେହାପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା, ନାଇଁ କି ଅଶ୍ୱ ଫୋଷ ହାତୀ ଫାତୀ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଜଗତର ଈଶ୍ୱରଦେୟ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏକ ଖେଳ ମାତ୍ର। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତ ଏଇ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ପାଠ କରାଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜରାସନ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ମାରିଲେନି, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କେମିତି ମାରିବେ? ଜରାସନ୍ଧ ଯଦିଓ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୀମ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ଏ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଏ ଜାଣିପାରିଲା ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ସେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଭୀମଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କିଏ? ଭୀମ ସହିତ ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ କେତେ 7 ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରୁନି କି ପରାଜୟ କରିପାରୁନି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଭୀମ କହିଲା ଯେ କି ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ମାରିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ହାରିଯାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରାସନ୍ଧର ଶରୀରଟା 2 ଭାଗ ହେଇଛି। ତା ମା ଯେ ଜରା କୁହାହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସିଏ 2ଟା ବାହାରିଛି। ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆଖିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା। ସିଏ ହେଉଛି ଜରାସନ୍ଧ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭୀମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କର। ସେ ଗୋଟିଏ କୁଟା କାଠିଟାକୁ ଧରିକି ତାକୁ 2 ଫାଳ କରିବାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ କ'ଣ କଲା, ଜରାସନ୍ଧକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବାହାରିଲା, ମରିଗଲା। ଇଏ ରହସ୍ୟ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ମାରିବା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏସବୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାର ସବୁ ହେଇଛି ନା। ତା ନଥିଲେ ଏସବୁ ପୃଥିବୀ ଭାର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତା ନହେଲେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେବ? ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ଲୀଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନରଲୀଳା କୁହାହେଉଛି। ଯେତେ ଲୀଳା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି ନରଲୀଳା। ନର ବପୁ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି। ଯାହା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନା। ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବା ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା
भगवान कृष्ण असुर मारिया विभिन्न अस्त्र दरकार पड़ा किंतु से चैतन्य महाप्रभु से आसिले कहीं से आसिले कौ रूप से अस्त्र धारण करना जिते जगाई माधाई बड़ दुष्ट थिले ना तांकु जिते शुणिले जगाई माधाई जे नित्यानंद प्रभु को माने मुंडे आघात देते भगवान कृष्ण पलि आसिले ना से चैतन्य महाप्रभु थे से सांगे सांगे डाकिले सुदर्शन सुदर्शन डाकिले सांगे सांगे सुदर्शन आसीगला नित्यानंद प्रभु ये कौन तुम्हें पूरा कही ये जो लीलार आसुम अस्त्र धारण कर ना तुम अस्त्र फेरीगला कहूँ ये हूँ भगवान अद्भुत लीला कहूँ तेणु आम जो जो कलिजुगर जो मैंने अच्छा एम अनेक राक्षस भक्त लोक अच्छा तो मारियापी कौन एकमात्र अस्त्र कौन ये भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तेणु ये हूँ महाप्रभुंर जहाँ कहूँ महान महान कारुणिक औदार्यमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु हाँ सी अस्त्र धारण कले आम समस्ते असुरिक कलिजुगे किए कलिजुगे कौन समस्ते कौन राक्षस राक्षस कहूँ समस्ते पाप कार्य लिप्त कहूँ तेणु तांको इच्छा प्रभुपाद आसिले सी कलिजुगे महाप्रभु इच्छा था जो समग्र पृथ्वी रे ये भगवान नाम कीर्तन हम पृथ्वी आछे जेते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हम नाम कार इच्छा था चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान किंतु सी लीला कर पलि गले से 48 वर्ष लीला कर पलि गले तापर आसिले प्रभुपाद आसपार आगुरी भक्ति स्वरूप से आसे केते चेष्टा कर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सी आसिले महाप्रभु लीलाटा प्रचार कले महाप्रभु इच्छा था पृथ्वी आछे जेते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हम मो नाम प्रचार हम एक संपूर्ण कला किए ये सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से समस्त कृपा शक्ति भगवान पाइले गुरु को कृपा शक्ति पाई जहाँफल समग्र पृथ्वी रे से प्रचार करें तेणु से प्रभुपादर भगवान कृपा न महाप्रभु कृपा नहेले आम ये प्रचार कार्य करें तेणु आम से महाप्रभु पाखे प्रार्थना करूँ प्रभुपाद प्रार्थना करूँ सी आमको कृपा करूँ आम देखु ये गोटे विराट सहर ये अच्छी अनेक लोक अच्छा एम केपरी भाव से कृष्ण प्रेम लाभ करें ताही हूँ आम कर्तव्य कहूँ प्रत्येक भक्त एम गोटे सैनिक कहूँ एम काम है युद्ध करा पड़ो सैनिक युद्ध करा पड़ो ना जिते प्रकार असुविधा आसला करा पड़ो प्रभुपाद कौन भावुं असुविधा सही ना हाँ परिणत बयस से गले अमेरिका राज्य गले जोटा हूँ कौन अत्यंत विषय राज्य ना ये विषय भितर से पुओ झील अबाध मिलामिशा से जगार जाकि से प्रचार करें तेणु से भक्त परिणत कले अनेक विदेशी भक्त बर्तमान आम देखु जो मैंने कि महाप्रभु लीला पर आमको कहते कथा कहते से किंतु आम ओडिशा कहूँ जे जगन्नाथ देश जगन्नाथ या कहते अत्यंत प्रिय आम सबू आम जातकटा जगन्नाथ ना लिखा ना कौन गौड़ गौड़ेश्वर कहूँ जातक तैयारी आम किंतु एठारे महाप्रभु लीला प्रकाश कर प्रचार कर कहीं आमर से रुचि आसुन आमर विषय रुचि आसी ये विषय रुचिटा इतने जाऊन मटे आम भल खाइबा पिंधा बुलवा या भीतर आम रुचि अच्छी कदापि महाप्रभु लीला अन्य मानक बुझेबा करे रुचि आमर आसुन ताही आमर दुर्भाग्य कहूँ बुझिपार से आज दिवस आम से बर्तमान चलती पुरुषोत्तम मास आम महाराज बहुत सुंदर भाव पुरुषोत्तम मास बुझे आमर मत सन्धार आम पुरुषोत्तम से जोग पाठ करुँ आम आज से महाप्रभु को प्रार्थना करवा आम राधा गोविंद को प्रार्थना करवा गौरनीता प्रार्थना करवा आउ हनुमान अच्छा सीता प्रार्थना करवा सी आमको कृपा करूँ ये भितर जो अलिया अच्छी सफा हो जाओ ये सफा मोटे होन ये विषय रुचि आम बहुत कहूँ आहार निद्रा भय मथुर रुचि आम बहुत आम कदापि होनी रुचि आसुनी भगवान नाम कर से कृपा करूँ जहाँफल आम टे भगवान प्रति रुचि आसू आम ये जगार मंदिर प्रतिष्ठा हो पार 20 वर्ष है क्या कह दुख लगुच 20 वर्ष है जो जगह एत वर्ष लगिन कौ जगह मुझे देखी विभिन्न जगह बुला गोटे गोटे वर्ष गोटे गोटे मंदिर करपरिक मुझे देखी गोटे बंगदेश गोटे मसरे विराट मंदिर कर आमर वर्ष वर्ष लगे मंदिर हो पार
କ'ଣ କାରଣ ତା'ର, କ'ଣ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେକ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏ ହେଉଛି ପାଲା। ତା ନହେଲେ କାହିଁ ହେବନି କୁହା। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ହେ ଭଗବାନ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଯାଉ। ତାର ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, କାମ ହେଇପାରିବ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଆମେ ଦେବା? ଆମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ। ସେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁପାଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୌରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଯେମିତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଉ। କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲେ, ଗୌର ନିତାଇ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଗୌର ନିତାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଏଇଠି ଆସିବେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଗୌର ନିତାଇ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆମେ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁହାହେଉଛି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା। ଯାହା ହଉ ଆମର ତ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମେ କିଛି କହିଲୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର। ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିଛୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଧାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବେଶୀ କେଉଁଠି? ବୃନ୍ଦାବନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱଟା କେଉଁଠି? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବେଶୀ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେଇଠି ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରି ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆସିପାରିବ, ଏଇ କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ତାକୁ ମାରିବା କ'ଣ କମ୍ କଷ୍ଟ? କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବିଚାର କରାହେଇଛି, କେତେ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲେ। ରକ୍ତର ନଦୀ ହେଲା, ଏଇଟା କେବେ ଶୁଣିଛ? ଇତିହାସ କେବେ ଶୁଣିଛ ରକ୍ତ ନଦୀ? ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ନଦୀ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଲା। କାରଣ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସେ ପାରୁ, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶବଟା ଉପରେ ବସି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତା ନିଜ ପୁଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ବସିଥିଲା, କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଦେଖିଲା ତା ନିଜ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାରି ଉପରେ ବସି ରକ୍ତ ନଦୀ ପାରି ହେଇଥିଲା। ତା ମହାଭାରତରେ କୁହା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା କୁହାହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ମାରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କୁହାହେଉଛି। ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ମାରିଲେ ତାକୁ। କାରଣ ଅସୁରଟାକୁ ବିଦା ନ କଲେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରିଥିଲେ, ବଳରାମ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ନାମ ଦ୍ୱାରା। ଆମର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ମାନେ ଆସ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ନାମ କର। ଏତି ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ଅସୁରଗୁଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ କଳିଯୁଗରେ କଳିଯୁଗେ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ରା କୁହାହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷା କଳାବିନ ଯୁଗ ଜନା, ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗାଇ ଉପଜା, ଏ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍। କେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ? କିଏ ଜାଣିପାରେ କାତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ? କେତେ ଗଲେଣି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷା କଳାବିନ ଯୁଗେ ଜନା, ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ, ମନ୍ଦ ଭାଗାଇ ଉପଜିତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଏନି ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଳିଯୁଗ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଭଗବାନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ନାମ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରତିଦିନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ପାଠ କରୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ନାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଅବଶ୍ୟରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ତାହା ହିଁ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ। ଆଉ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର କିଛି
प्रश्न अच्छे कहतु सब बुझीपारे तो ना ना आमर कि योग्यता ना से भगवान गुरुदेव कृपार आम कि कहूँ सब बुझल कि तो ना ना सन्देह सन्देह अच्छी कि तू कर नाम बेसी ना ना केते राउंड कर आज केते कर अधिका टे कर अधिका टे कर अधिका कर अधिका टे कर ये पुरुषोत्तम मास आम कि कृपा पाइबा बुझीपार कौन कर नाम ए अधिका सेवा कर अधिका सेवा कर अधिका नाम कर माँ नाम कर तो ठीक है जय श्री प्रभुपाद की जय जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय जय श्री राधा गोविंद जी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौर प्रेमानंदे बार हरि हरि बोल ये साउंड ठीक हबती